मला रेकॉर्डिंग सुरू होऊ द्या म्हणजे मग आपल्याला हा येस शीतल मॅडम कंटिन्यू. Good afternoon, one and all. I warmly welcome to all of you for today's first session. It's my pleasure to introduce today's resource person, Dr. Avinash Kadam. Sir, currently working as an Associate Professor, School of Earth Sciences at Swami Ramananda Tirtha Marathwada University, Nanded. He has completed MA PGDEM, PhD in Geography from University of Pune, and also completed LLB and LLM in Criminal Laws from SRTM University, Nanded. He having 15 years and 10 months teaching experience. His areas of interest are population and urban geography, remote sensing, GIS, and statistical methods. He has guided for 3 PhD students, 15 MPhil students, and 49 PG students. He has published 64 papers in journals, 5 papers in conferences, 4 books, 2 book chapter, 18 articles on special issues. He has completed 4 projects, 4 governmental consultancy projects. He had worked on various positions such as Secretary General, Maharashtra Bhugolshastra Parishad Pune, Publisher and Executive Editor, MBSP Journal Pune, BOS Subcommittee Member, Bharati University Pune, School Coordinator, One Teacher, One Skill Program, Program Officer, NSS SRTM University. He currently working on a various positions such as Research Guide, SRTM University Nanded, Coordinator, MPhil Geography School of Earth Sciences and Center for Competitive Exams and Skill Development, Members of Syllabus Committee, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad, Member of BOS Geography, SRTM University, Nanded, and TC College, Baramati. He has written on various subjects such as a script for drama on farmer suicide entitled मी जगेल तरच जग जगेल, script for short film entitled Anandi Anand Overi. Welcome, sir. I request to you please start the session. हा, मला आता पहिल्यांदा पीपीटी शेअर करण्याची तुमची काय लिंक द्या ना. हा, आय एम ट्राइंग जस्ट. ते 3 डॉट आहेत ना सर, त्याच्या शेजारी स्क्वेअर आहे बघा, एरो वाला. हो, तो पाहतोय मी. त्याच्यावर क्लिक पण करून पीपीटी मी ओपन तिकडे केलेली आहे आणि एंटायर स्क्रीन म्हटलं तरी चालेल सर. पहिला जो टॉप ही ना एंटायर स्क्रीन. वन सेकंड. इथं गेलो, एंटायर स्क्रीन गेलो. एंटायर स्क्रीनला शेअर होतच नाही, क्लिकच होत नाही शेअरला. नाही होत. क्रोम वॉन्ट्स टू शेअर द कंटेंट ऑफ युअर स्क्रीन विथ मीट. नाही, तिथं शेअर होत नाहीये सर. अलाउ करा आणि तिथं परमिशन असेल, अलाउ ऑप्शन असेल बघा. हा, असं काहीतरी असेल. हा, तर ते अलाउ करा आणि तिथं जो मधला चौकोन आहे प्रेझेंट नावचा, त्या चौकोनवर क्लिक केल्यानंतर युअर एंटायर स्क्रीन म्हटलं का तुम्हाला ते दाखवता येईल. पण नाही ना होते. युअर एंटायर स्क्रीनला गेल्यानंतर शेअर अँड कॅन्सल अशी 2 बटन आहेत, त्याच्यामध्ये शेअर ओपनच होत नाहीये. सर, त्याच्या अगोदर वरती तुम्ही तुमची स्क्रीन छोटी दिसत असेल त्याच्यावरती क्लिक करा. अच्छा, हा, गुड. असं काहीतरी माहिती सांग. आता कुठं गेलो आपण? ओके, झालं सर. हा, पण तुम्हाला पीपीटी दिसते का माझी? हो, हा, दिसते सर. दिसते सर, दिसते. येस, थांबा मला बघू द्या. दिस इज पीपीटी. 1-2 सेकंद. म्हणजे काय की आपण सुरू करूयात. सो लेट अस स्टार्ट. सर, पॉवर पॉइंट मोड मध्ये टाका ना. पॉवर पॉइंट मोड मध्येच टाकतोय. 1 मिनिट. हा, दिसले? येस सर, येस. सो लेट अस डिस्कस द टॉपिक. आता याच्यामध्ये मी काय झाले, पहिल्यांदा गुगल मीट वापरतोय, म्हणजे स्वतःहून. आम्ही झूम वगैरे वापरतो ना. ओके, चलो. So let us discuss with the present topic, land, soil and water studies in agricultural geography किंवा agricultural research असा आजचा टॉपिक आहे.
नेक्स्ट हा ओके. सो लेट अस व्हॉट इज रिसर्च. ऍक्च्युली मी काय तुम्हाला बोर करणार नाही, रिसर्च वगैरे काय आहे ते सांगा रे असं वगैरे म्हणून काही मी तुम्हाला बोर नाही करणार. पण लेट अस डिस्कस ऑन आवर पर्पज, व्हॉट इज रिसर्च, why we are going to complete, why we are doing to select such topics for our study. हे सगळं जर आपल्याला बघायचं असेल तर आपल्या मनामध्ये काही प्रश्न पाहिजेत असं माझं मत आहे. सो देर शुड बी सम बेसिक क्वेश्चन्स इन अवर माइंड. what type of questions, why I am going to admit or doing research, का आपण करतोय, इज इट माय पॅशन, माझं पॅशन आहे की माय स्किल, का मी स्किल ॲक्वायर केलंय का ते उपजत आहे, किंवा कारण रिसर्च अँड थिंकर, पोएट किंवा साहित्यिक हे जे असतात हे उपजत काही गुण घेऊन येतात असं माझं स्वतःचं मत आहे. लेट अस क्लिअर की पहिल्यांदाच मी तुम्हाला सांगतो की मी तुम्हा सगळ्यांच्या व्ह्यूचा, ऑब्झर्वेशनचा आणि या सगळ्या गोष्टींचा मी आदर करतो, पहिली गोष्ट. आणि त्यामुळं माझ्या सगळ्याच विचारांना किंवा ऑब्झर्वेशनला तुम्ही फॉर असाल किंवा तुम्हाला ते सगळे पटतील असं माझा काही आग्रह नाहीये. बिकॉज या संबंध 20-25 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये जो मला अनुभव आला त्या अनुभवाच्या आधारावरती आणि एक्सपिरियन्सेस वरती मी काही गोष्टी आपल्या बरोबर डिस्कस करतोय. मी काही तुमच्यावर लादत नाहीये. सो आपण हे आधी हलकं फुलकं डिस्कशन मध्ये आपण घ्यावं. कारण बऱ्याचदा काय होतं की काही विद्यार्थी इंडिव्हिज्युअल लेवलला घेतात किंवा एखाद्या प्रांतीय रिजनल कन्सेप्ट मध्ये त्या गोष्टी घेतात आणि मग काहीतरी वाद निर्माण होतो. सो रिसर्च हा वाद निर्माण करण्याचा नाही गोष्ट, तर रिसर्च हा डिस्कशन करण्याचा आहे, डिबेट करण्याचा आहे. नंबर ऑफ व्ह्यूज, नंबर ऑफ अँगल्स ते एकत्र घेऊन आपण त्यातला एक बेस्ट अँगल घेण्याचा आहे. कारण एखाद्या गोष्टीकडे बघण्याचा अँगल प्रत्येकाचा वेगळा असू शकतो. तर ही गोष्ट पहिल्यांदा आपण समजून घेतली पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं आपण पुढे गेलं पाहिजे. म्हणून मला असं वाटतं की रिसर्च ही एक स्किल आहे, रिसर्च एक पॅशन, रिसर्च एक उपजत गुण असला पाहिजे. आता नाव डेज काय झालंय की नंबर ऑफ रिसर्चर्स पुढे आलेले आहेत, ते येऊ नयेत असं नाही. एव्हरीवन हॅज सम स्किल, एव्हरीवन हॅज सम नॉलेज और एक वेगळा थर्ड आय म्हणतो त्याला, तर तसा प्रत्येकाकडे असतो आणि असायला पाहिजे. आणि खरं तर तशाच रीतीने आपण जात असतो पुढे. म्हणजे आयुष्य म्हणून आयुष्याकडे बघत असताना सुद्धा त्याच पद्धतीने आपण जात असतो. आणि त्यामुळं प्रत्येकाकडे त्या नजरेनं बघण्याचा अँगल असतो. फक्त कधी कधी म्हणजे त्याला असं म्हणतात की कधी कधी राईट डेटा असतो आपल्याकडे पण राईट इंटरप्रिटेशन नसतं. कधी कधी आपण इंटरप्रिटेशन छान करतो पण बेसिक डेटा वी हॅव तोच रॉंग असतो. म्हणजे राईट इंटरप्रिटेशन अँड रॉंग डेटा ऑलवेज गोज विथ फॉर रॉंग थिंग्स किंवा रॉंग कन्क्लुजन कडे जातं. आणि म्हणून बोथ द थिंग्स की काय तर डेटा अँड इंटरप्रिटेशन, बोथ द थिंग्स शुड हॅव राईट पाथ अँड राईट अँगल आणि राईट त्याचं ॲडिक्वेट असा आपल्याकडे त्याचं व्हॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन पाहिजे. आणि तरच आपलं कन्क्लुडिंग रिमार्क्स जे असतील किंवा आपलं ऑब्झर्वेशन असेल ते राईट दिशेनं जाईल, असा महत्वाचा मुद्दा आहे. सो मग म्हणून आपल्या मनामध्ये काही असे प्रश्न पाहिजेत की आपण कोणत्या दिशेने जातोय किंवा कोणत्या दिशेने आपल्याला जायला पाहिजे. सो रिसर्च मधला अगदी असं हे रटावाने जरी आपल्याला वाटलं तरी आपला थिंकिंग जे आहे, रॅशनल वेज ऑफ थिंकिंग आणि आपलं जे आपण जे करणार आहे त्या गोष्टी एक कुठंतरी इनोव्हेटिव्ह गोष्ट करतोय का आपण, किंवा एखादी गोष्ट आपण छानपैकी समाजाच्या किंवा अकॅडमिक पर्पजच्या अँगलने ती चांगली गोष्ट होणार आहे का किंवा द बेस्ट गोष्ट होणार आहे का.
किंवा एक एक ऍडिशन होणार आहे का कुठल्या गोष्टी, म्हणजे इट शुड बी, युअर टॉपिक शुड बी हॅव अकॅडमिक रिलेव्हन्स, सोशल रिलेव्हन्स, इकॉनॉमिक रिलेव्हन्स, सायंटिफिक रिलेव्हन्स, कुठला तरी एक रिलेव्हन्स असला पाहिजे. नाहीतर मग काय होतं की टॉपिक आपले असे एक स्ट्रक्चर्ड टॉपिक होऊन जातात आणि त्यामुळं मग आपण आपला जो रिसर्च आहे तो कशा पद्धतीने आपण करतोय याच्याकडे आपलं लक्ष पाहिजे, किंवा आपण त्याच्यावर थिंक केलं पाहिजे, आपण बघितलं पाहिजे, असं एक माझं मत आहे. आणि म्हणून आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की आपला टॉपिक काय. सो टुडे आय एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द line of thinking, all considering all such questions in mind and all such my opinion, observations in mind. I would like to simply discuss one topic की जो माझ्या विद्यार्थ्याने आणि सध्या मीही त्या टॉपिकला हँडल करतोय. So this is the title, this is the focal theme of my topic, today's discussion. Impact of physical and chemical properties of soil. Soilच्या physical आणि chemical properties या how these properties, physical properties and economic chemical properties या yield आणि quality of turmeric, quality of crop आपण सिलेक्ट केले टर्मरिक म्हणजे हळद. हळदीच्या पिकावरती yield आणि क्वालिटीला धरून सॉइल मधल्या काही गोष्टी काम करतात का, असा एक प्रश्न निर्माण झाला. आता काय विद्यार्थी मित्र हो की आपल्या मनामध्ये कधी कधी असे प्रश्न जन्माला येतात आणि मग आपण त्याचा शोध घेतो. ऍक्च्युली रिसर्च हा मुद्दाच असा आहे की वी वॉन्ट टू सर्च समथिंग, we want to innovate something, we want to give a model, a solution for any issue, any problem in the society, किंवा सोसायटी मध्ये असलेल्या अशा काही गोष्टी आपल्याला ऑब्झर्व करतो आपण की ज्या गोष्टीमध्ये आपण काहीतरी जर दिलं की जे स्ट्रॉंग बेस ऑफ डेटा आहे, स्ट्रॉंग इन्फॉर्मेशन वरती आधारित आहे, तर आपल्याला असं वाटतं की आपण काहीतरी देऊ शकणार आहे. आणि मग हे जे हा जो क्वेश्चन इन माइंड आहे हा आपल्याला सतावत असतो आणि मग आपण वी आर जस्ट डुईंग ऑब्झर्वेशन्स अँड देन कलेक्टिंग डेटा विथ की असं काहीतरी जुनं काय आहे का हे सगळं बघून आपण पुढे जातो आणि मग आपल्याला काहीतरी दिशा मिळते. आता एक मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाला, आता हा टॉपिक आम्ही का घेतला किंवा मी का सिलेक्ट केलाय आजही आपल्या डिस्कशन मध्ये, आणि माझ्या विद्यार्थ्याने किंवा मी अशा पद्धतीचे 1-2 टॉपिक, इवन अश्वगंधा या पिकावरती सुद्धा, याच धर्तीवर पण कमर्शियल अश्वगंधा. मला असं वाटतं की आपल्यामध्ये बसलेले जे विद्यार्थी आहेत किंवा काही शिक्षक असतील किंवा काही नवीन पीजी झालेले गेल्या 2 वर्षात 1 वर्षात असे विद्यार्थी असतील. खरं तर मी आधी तुमची ओळख करून घेणार होतो, परंतु आता वेळ झाल्यामुळं आपण तो मुद्दा स्किप करू आणि मी अजून काही गोष्टी बेसिक्स ऑफ रिसर्च याच्यावर बोलणार होतो, पण मी ते थोडंसं स्किप केले बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट फॉर नियर अबाउट 30 मिनिट्स. सो मी सांगत होतो की अशा पद्धतीची टॉपिक्स आपण का घेतो किंवा आपल्या मनात कसे येतात. ऍक्च्युली ऍग्रिकल्चर हे अन ओशियन, खरं तर म्हणजे ऍग्रिकल्चरची जी फील्ड आहे ते ट्रिमेंडस आपल्याला ऑपॉर्च्युनिटी देतं की देर आर सो मेनी आस्पेक्ट्स अँड सो मेनी इश्यूज, प्रॉब्लेम्स, पॅरामीटर्स की जे अफेक्ट करतात सॉइल वरती, वॉटर वरती अँड अल्टिमेटली द क्रॉप वरती. There is climate, there is soil, there is land, there is slope, there is vegetation cover, there is wildlife की ज्याचा सुद्धा डायरेक्टली आणि इनडायरेक्टली फरक होतो. म्हणजे पोलोनेशन म्हणजे मराठीतून त्याला म्हणतात की परागकण इकडं तिकडं जाणं. आता हे पोलिनेशन जे आहे हेच आपण आताच्या फर्टिलायझर आणि पेस्टिसाइड मुळे मारून टाकतो आणि मग
हे पॉलिनेशन योग्य रीतीने होत नाही आणि म्हणून भलत्या संत्या पिशीचा उगम होतो आणि मग आपल्याकडे म्हणतो ना आपण टोळधाड आली, ती परवा मागच्या 2 महिन्यात वर्ध्याला वगैरे आली होती. आणि टोळ म्हणजे ते टोळ प्रकारचा एक किडा आहे की तो येतो, किंवा सूर्यफुलाचं किंवा आपल्याकडे डाळिंबाचं, जे आता ऍग्रिकल्चरवर रिसर्च करत असतील ते. ऍक्च्युली माझ्या मनात आणखीन एक शंका आहे की मला जे देवणी सरांनी सांगितलं की सगळे विद्यार्थी जेवढी काय 26 आहेत त्यांनी ऑलरेडी टॉपिक घेतलेत, ऑलरेडी त्यांच्याकडे ते गाईड ला अप्रोच झालेले आहेत, ऑलरेडी ते काम करतायत. आणि त्यानंतर जेव्हा हा पीएचडी कोर्स वर्क आहे, सो पर्पज ऑफ पीएचडी कोर्स हाच मुळात मला थोडासा विचित्र वाटतो. विचित्र या अर्थाने की जर हे डिस्कशन, रिसर्च टाईप ऑफ डिस्कशन, रिसर्च वरचं डिस्कशन हे सिलेक्शन ऑफ टॉपिकच्या आधी जर झालं तर मुलांना कदाचित त्यांचे टॉपिक निवडायला आणखीन मजा येईल. आणि हे बेसिकली फॉर न्यू कमर्स, जे नवीन आहेत, आता ज्यांचं 4-4, 5-5 वर्षे नोकऱ्या झालेल्या आहेत किंवा प्रोफेसर आहेत किंवा कोण आहेत त्यांच्याविषयी मी नाही बोलत, पण जे नवीन मुलं आहेत त्यांना या फील्ड बद्दल आपल्याला फार माहिती नसतं आणि मग असं कळतं की अरे हे जे सुद्धा मजेदार आहे ते सुद्धा मजेदार मी केलं असतं किंवा मला ते सुद्धा आवडलं असतं आणि हे निघून जातं. सो असं काहीतरी घडू नये आणि म्हणून हा पीएचडी कोर्स वर्क हा खरं तर तुमच्या टॉपिक निवडीच्या आधी असायला पाहिजे, असं माझं एक छोटस मत आहे. एनिवे, त्याच्याकडे आपल्याला नाही जायला पाहिजे. पण मग आता पुन्हा आता समजा एखाद्याने जिओमॉर्फॉलॉजीवर काम करत असतील, आता माझे गुरु जे तुमच्या विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर गायकवाड सर आहेत किंवा आताचे ढवळे सर असतील किंवा देवणे सर हे माझे जवळचे मित्र आहेत किंवा तिथं होऊन गेलेले डॉक्टर प्रवीण सप्तर्षी यांच्याकडेच मी पीएचडी झालो आणि मी एसपी कॉलेजचा विद्यार्थी आहे. सो आता हे सगळे जे आहेत त्याच्या ह्या प्रत्येक जण वेगवेगळ्या फील्डमध्ये काम करतात. आता मला आय नो की डॉक्टर गायकवाड सर कडे जर कोणी पीएचडी करत असेल तर तो जिओमॉर्फॉलॉजिकल बेसिक गोष्टीवर करत असेल, मॉर्फोमेट्रिक अनालिसिसवर काम करत असेल, सॉइल अँड सॉइल क्वालिटीवर काम करत असेल, अँड दी स्लोपवर काम करत असेल, इवन लँडस्लायडिंग वरती काम करत असेल, विथ द हेल्प ऑफ रिमोट सेन्सिंग अँड GIS. त्यामध्ये सुद्धा रिमोट सेन्सिंगची अत्यंत म्हणजे काय हाय रिझोल्युशन वाली इमेज घेऊन काम करत असेल. सो आता रिमोट सेन्सिंग वाल्या माणसाने हे ऍग्रिकल्चर मधलं रिसर्च कडे काय बघायचंय. सो मी त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना मी सांगेन की ऍक्च्युली अल्टिमेट एम ऑफ आवर रिसर्च इन जिओग्राफी काय आहे, तर मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जी कॉमन पब्लिक आहे त्यांचा कॉमन व्यवसाय जो असेल किंवा त्यांचं कॉमन इव्हन रहिवास असेल किंवा या सगळ्या गोष्टी असतील, लार्ज स्केल वरती असतील, त्या गोष्टींमधलं सुधारणा म्हणजे अर्बन जिओग्राफीचं काम करत असणाऱ्या माणसं सुद्धा, कारण अर्बन ही एक मोठी कन्सेप्ट जिओग्राफीमध्ये आहे की जी पुणे जिल्ह्याचा विचार केला तर 50% पॉप्युलेशन अर्बन पॉप्युलेशन आहे. सो असं आहे, म्हणजेच आपण इव्हन जिओमॉर्फॉलॉजीचं काम करत असो, इव्हन स्लोपचं काम करत असो, इव्हन लँडस्लायडिंगचं काम करत असो, तर त्याचं अल्टिमेट एम किंवा त्याचं एक फ्लो तो आपल्या दैनंदिन जीवनाकडे येतो आणि दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग हा ऍग्रिकल्चर, रोड नेटवर्क अँड अर्बनायझेशन आणि अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. सो जिओग्राफीमध्ये जर ऍग्रिकल्चर मध्ये काम करायचं असेल तर आपण कसं केलं पाहिजे असा मुद्दा आहे. अलीकडे जिओग्राफीमध्ये काम जिओग्राफिकल रिसर्च मध्ये आपण जर बघितलं तर ते सगळं डिस्क्रिप्टिव्ह आणि असं काम असतं, पण अप्लाइड काम कोणी करत नाही किंवा ते आपलं फील्ड नाही अशा पद्धतीने आपण असतो किंवा सोशो इकॉनॉमिक अँड अशा पद्धतीचं काम करतो किंवा ऍग्रिकल्चर जिओग्राफीमध्ये काम करतोय, रिसर्च करतोय म्हटलं की क्रॉपिंग पॅटर्न हा एक मस्त शब्द असतो किंवा क्रॉपिंग इंटेन्सिटी अँड इकॉनॉमिक्स ऑफ ऍग्रिकल्चर असं वगैरे असतं. पण त्याच्यात सुद्धा माय फ्रेंड प्रोफेसर विजय भगत फ्रॉम अकोले कॉलेज, त्यांनी सिलेक्टिंग
मार्केट स्टडी ऑफ ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स याचा अभ्यास केला. सो डे टू डेचं मार्केट लास्ट 30-40 इयर्स तुमच्याच ते कोणतं मार्केट आहे, मला वाटतं महात्मा फुले मार्केट ह्याचं गुलटेकडीचं, त्याचा अभ्यास केला. सो एक नवा अँगल, आणि त्यातनं काय काढलं, तर त्यातनं काढलं की कधी कोणती भाजी लावली पाहिजे आणि मग त्याला बेसिक रिसोर्सेस आहेत का वगैरे वगैरे. सो एव्हरी टाइम वी शुड कनेक्ट these physical our physical resources, physical basic parameters to ॲग्रिकल्चर मधल्या ह्या नव्या गोष्टी कोणत्या, इकॉनॉमिक्स असेल, त्यानंतर सोशल पॅटर्न असेल, किंवा लँड होल्डिंग साईज असेल, किंवा क्रॉपिंग पॅटर्न असेल, क्रॉपिंग इंटेन्सिटी असेल, की मोनो का व्हरायटी ऑफ क्रॉप असेल, असं त्याला जोडलं पाहिजे. पण अलीकडे दुर्दैवाने आपण एक बेसिक साच्यामध्ये बसवतो कुठल्याही टॉपिकला, आणि मग तो टॉपिक असा हलका फुलका होतो. मग नवीन काय तुमच्याकडून आलं असं विचारलं तर अवघड होऊन जातं. लेट अस डिस्कस प्रेझेंट्स टॉपिक. तर हा टॉपिक कसा आला मनामध्ये, तर कधी कधी असं दिसतं आपल्याला की एखाद्या तालुक्यात, एखाद्या जिल्ह्यात, एखाद्या कोपऱ्याला एखादं पीक येतं आणि दुसऱ्या कोपऱ्याला ते नसतं. काय त्याचं बेसिक कारण काय असेल? कारण इकॉनॉमिक्स जर कारण नसेल, सोशल कारण नसेल, आणि क्लायमेट एवढ्या कमी डिस्टन्सवर क्लायमेट बी फार बदलत नाही, मग हे काय येतं असा प्रश्न माझ्या मनात आला. आणि मग असं लक्षात आलं की ह्याचं बेसिक कारण कदाचित सॉइलच असेल. सो इम्पॅक्ट ऑफ सॉइल ऑन यील्ड अँड ऍक्च्युली क्वालिटी ऑफ टर्मरिक. यु नो की क्वालिटी ऑफ टर्मरिक मध्ये काय येतं? क्वालिटी टर्मरिकची ही त्या टर्मरिकच्या मध्ये हे असतं, काय असतं, टर्मरिक मध्ये एक घटक असतो की कुर्कुमिन. सो कुर्कुमिन इज द बेसिक क्वालिटी पॅरामीटर ऑफ टर्मरिक. आणि मग हा कुर्कुमिन कशामुळे कमी जास्ती होत असेल? एखादं पीक, म्हणजे आता इवन टेक एन एक्झाम्पल ऑफ शुगर कॅन, त्यामध्ये रिकव्हरी नावाचा एक प्रश्न असतो, प्रकार असतो की रिकव्हरी. व्हॉट इज रिकव्हरी? रिकव्हरी म्हणजे एका समजा 100 किलो ऊसापासून किती किलो साखर येते, दॅट इज रिकव्हरी म्हणतात. आणि मग ती रिकव्हरी कमी जास्ती होते. मग इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द क्रॉप, इट डिपेंड्स अपॉन दी हे काय म्हणायचं, तो किती दिवस आपण तसाच टाकला, किती दिवस म्हणजे ताजा होता नव्हता, किती दिवसाचा होता, त्याची व्हरायटी कोणती होती, या सगळ्या गोष्टी. पण बेसिक पॉइंट इज सॉइल अँड वॉटर, की वॉटर आणि सॉइल हा पहिल्यांदा त्या रिकव्हरीवर काम करतो, त्या क्रॉपवर काम करतो. तसंच टर्मरिकच्या बाबतीत असं आहे. म्हणून सिलेक्टिंग सम ऑब्जेक्टिव्ह हे आपण काम केलं की फिजिकल पॅरामीटर्स अँड केमिकल पॅरामीटर्स ऑफ सॉइल हे घेऊन याची तपासणी करून एक्सपेरिमेंटल स्टडी. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी. ऍक्च्युअली एक्सपेरिमेंट करून हा क्वालिटी आणि यील्डचा प्रश्न आपण बघितला पाहिजे. अशा पद्धतीचं हे काम आम्ही केलं. देर आर सम हायपोथेसिस की बाबा काय असतं. सो दिस इज दी मॅप जो स्टडी एरिया दाखवतो. ऑब्वियसली आय एम नाउ वर्किंग ॲट नांदेड. सो नियर Nanded there is a district of Hingoli and Parbhani and Latur. So from Hingoli, one tehsil, that is Basmat, is selected for this study. So see the map of Basmat, the study area. The northern part of the study area haven't have this type of crops. ह्या सदर्न पार्ट जो आहे त्या पार्ट मध्ये तुम्हाला हळदीचं पीक आहे असं लक्षात आलं. सो व्हॉट इज द प्रॉब्लेम की तिकडं नाही इकडं आहे. आणि म्हणून फॉर दी
turmeric, there are some hubs. Sangli, Satara, and Karad is a hub of turmeric. Then again, Barsi and near Tehsils from Maharashtra, from Solapur district. And then Nanded and nearby Tehsils are the basic 3 hubs of cultivating turmeric in Maharashtra. So this is one of the important hub की ज्या हब मध्ये, अरे हे पुढे जाईल, की ज्या हब मध्ये आपल्याला दिसून येतं की ही टर्मरिक आहे. आता लक्षात घ्या की मला तुमच्या बरोबर असं कन्व्हे करायचं की आपला एक स्ट्रक्चर ठरलेला आहे पीएडीचं. त्या स्ट्रक्चर मध्ये फर्स्ट चॅप्टर शुड बी the introductory part of our topic, and we are going to present the previous literature reviews and research methodology and blah blah blah. And the second topic will be for study area. And मग तिसरा chapter observations, and तिसरा or third or fourth and fifth one will be devoted for the descriptive part or analytical part of the of your research, of your काय म्हणायचं त्याला observations and काय जे statistical method ने काय तुमच्याकडे रिझल्ट आलेले असतील ते. and the last one, 7th or 6th one chapter is for presenting your concluding remark. अशा पद्धतीचं एक स्ट्रक्चर असतं. पण ऑल माय यंग फ्रेंड्स, प्लीज नोट की तुमचं हे स्ट्रक्चर बरोबर आहे. फक्त काय होतं की फर्स्ट टॉपिक जो आपण पहिला चॅप्टर घेतोय तो कुठेही पुढं दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये, तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये, पुढच्या टॉपिक मध्ये कनेक्ट केलेला नसतो. असे फ्लो नसतो लिखाणाला की पहिल्या चॅप्टर मध्ये कोणीतरी अशाने काम केलं ते माझ्या कामाबरोबर कसं उलट आहे सुलट आहे काहीतरी असं आपण करत नाही. तसंच सेकंड टॉपिक जो असतो ना आपला सेकंड चॅप्टर की जो स्टडी एरिया देतो, मग स्टडी एरियामध्ये बेसिक मॅप्स, जिओमॉर्फोलॉजिकल मॅप असतो, मग ड्रेनेज पॅटर्न, अँड देन आणखीन काय जिओलॉजिकल असतो, जिओमॉर्फोलॉजिकल असतो, स्लोप अनालिसिस असतं, आणि हे सगळे मॅप आपण काढतो. पण याचा आणि आपल्या टॉपिकचा, याचा आणि आपल्या ऑब्झर्वेशनचा संबंध पुढे कुठेतरी तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्या चॅप्टरला द्यायला पाहिजे. तो दिला जात नाही असं माझं आतापर्यंत नंबर ऑफ रिसर्च थेसिस जेव्हा मी ॲज अ रेफरी त्याला बघितलं तेव्हा लक्षात येतं. आणि माझं ज्या ताईने काय म्हणायचं इंट्रोडक्शन करून दिलं त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की माझ्याकडं काही पीएचडीचे स्टुडंट झाले, तर कदाचित मला असं वाटतं की तिच्या वाचण्यात गडबड झाली असेल, तर माझ्याकडे आतापर्यंत 13 विद्यार्थी पीएचडी झाले आणि 14 विद्यार्थी एमफिल झाले. हे सांगण्यामधलं कारण एवढंच आहे की हे जेव्हा 13 पीएचडीचे थेसिस माझ्या हाताखाली काम केले तेव्हा येणारा जो एक्सपिरियन्स आहे, हा एक्सपिरियन्स विद्यार्थ्यापेक्षा आम्हाला जास्त येतो किंवा आम्ही जास्त शिकतो. आता हे एवढं सगळं शिकत असताना मग लक्षात येतं की मुलं नेमका कशाचा अभ्यास करतात आणि कशाचा नाही करत. सो नोट करा की एक वडीलकीचा सल्ला की हे टॉपिक तुम्ही लिखाणामध्ये लिंक करत चला आणि फ्लो आला पाहिजे. की सी द मॅप गिवन इन चॅप्टर 2 की मॅप ऑफ जिओमॉर्फिक फीचर्स, आणि त्याच्यामध्ये जे साऊथला असं आहे त्याचा आणि आता ह्या मी जे काय आता इथं कशाचा जो स्टडी करतोय त्याचं कसं कनेक्शन आहे किंवा त्याचा कसा एकामेकाचं को रिलेशन आहे, हे सांगायला विसरू नका. अदरवाईज हे जे मॅप आहेत ना याचा काही उपयोग होत नाही. सो दिस इज दीज आर द मॅप्स. आता आपण वळूयात की हा जो सिलेक्ट केलेला तहसील आहे त्याच्यामध्ये टर्मरिकचं ऍक्च्युअली उत्पादन वेगळं, उत्पन्न वेगळं आणि क्रॉपचं डिस्ट्रीब्युशन वेगळं, प्रपोर्शन ऑफ क्रॉप. सो 12% लँड, ऍग्रिकल्चर लँड इज अंडर टर्मरिक. मग दॅट इज इट मीन्स द कॅश क्रॉप,
म्हणजे इकडं क्रॅश क्रॉप 2-3 आहेत. त्या क्रॅश क्रॉप मध्ये याचं प्रपोर्शन जास्त आहे. सो हा टॉपिक सोशली आणि इकॉनॉमिकली खूप जवळचा आहे त्या तहसील, आणि म्हणून मग आपल्याला टर्मरिकवर अभ्यास केला पाहिजे असं आपण अनुमान काढतो, किंवा असं आपल्याला काढलं पाहिजे. आता मग एक्सपेरिमेंटल स्टडी, आता मी म्हणलो व्हॉट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तर ते आपल्याला पुढं कळेल. आणि त्याच्यासाठी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ आपले साइट्स, सॅम्पल साइट्स, नंबर ऑफ सॅम्पल्स. आता ऍक्च्युली काय होतं की मला देवरी सर म्हणाले की सोशल आणि ह्युमन जॉग्राफीतनं जो टॉपिक आहे तो डिस्कस करायला पाहिजे. ऍक्च्युली सोशल जॉग्राफीतनं टॉपिक घेतला की आपण पॉप्युलेशन किंवा या सगळ्याचा विचार करतो, आणि मग सॅम्पल साईज इतका कमी असतो की म्हणजे त्याच्या आधारावर काढलेली अनुमानं किती खरी असतील आणि किती योग्य असतील असा प्रश्न प्रत्येकालाच पडतो. आणि म्हणूनच मग मित्र हो, तुम्ही या फील्डमध्ये नव्याने आलेला आहात, तर एक लक्षात घ्या की आपलं अनुमान हे कुणाला तरी ऐकायला बरं वाटेल इतकं चांगलं पाहिजे, किंवा इनोव्हेटिव्ह पाहिजे, किंवा नवीन पाहिजे. सो राईट फ्रॉम दी सॅम्पलिंग साईज अँड सॅम्पलिंग लोकेशन, तिकडं तुम्ही ह्यूज डेटा घ्यायला पाहिजे. ऍक्च्युली दुर्दैवाने आता सध्या तुमच्याकडे इतका डेटा असतो, म्हणजे जस्ट क्लिक वरती तुमच्याकडे डेटा आहे, पण हा डेटा हँडल केला जात नाही किंवा योग्य पद्धतीने मांडला जात नाही. ही आताची साधारण म्हणजे जास्तीची ऑब्झर्वेशन्स आहे. प्लीज नोट की आत्ताच्या सध्या करत असलेल्या पीएचडी किंवा आता एवढ्यात झालेले पीएचडीचे अनेक लोक, अनेक विद्यार्थी हे खतरनाक, आणि म्हणजे खतरनाक या अर्थाने की खूपच चांगलं रिसर्च करतायत, पण त्यांची संख्या कमी आहे. म्हणजे हा महत्वाचा मुद्दा नीट लक्षात घ्या की ही संख्या अत्यंत नगण्य आहे. आणि ह्याचं कारण काय की रिसर्च कडे येण्याचा कल आणि बघण्याचा उद्देश हा थोडासा विचारात घेण्यासारखा झालाय. सो दीज 36 villages and from 36 villages आपण सॅम्पल घेतलेले आहेत. आता त्याच्यामधली तुम्हाला 18 सॅम्पल्स मी इथं तुम्हाला हायलाइट करतोय की अगदी कुठल्या ठिकाणावरून सॉइल कलेक्ट केली फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी, त्याचं लॅटिट्यूड, लॉंजिट्यूड आणि त्याचं जॉग्राफिकल एक्झॅक्ट लोकेशन विथ अदर पॅरामीटर्स, म्हणजे नदी, हे ते सॉइल, त्याचं स्ट्रक्चर, पोत, हे त्या सगळ्या गोष्टी हे सुद्धा तुम्ही नोट केलं पाहिजे, म्हणजे त्याचा करेक्टनेस जो आहे तो पुढे जातो. शिवाय मग सॉइल कशी कलेक्ट करायची याच्याबद्दल मी काय फार जास्त सांगत नाही. देर आर सम सायंटिफिक मेथड्स टू कलेक्ट सॉइल फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, इवन फॉर लॅबोरेटरी अनालिसिस. त्या काही एक्सपेरिमेंट करण्याच्या, सॉइल कलेक्ट करण्याच्या मेथड्स आहेत, त्याचा सायंटिफिक लेवलवर विचार करा आणि की त्याच पद्धतीने त्याला कलेक्ट करा. सो दीज आर दी ऍक्च्युअल फील्ड्स की ज्या फील्ड मधून आपण सॉइल घेतली, आणि दिस इज दी सॅम्पल्स की जे लॅबोरेटरीसाठी आणि जे एक्सपेरिमेंट ऑन फार्म एक्सपेरिमेंट केलं आपण, की जे एक्सपेरिमेंटसाठी यूज केली सॉइल, आणि त्यातली सॉइल आपण लॅबोरेटरीच्या अनालिसिस म्हणजे फिजिकल पॅरामीटर्स आणि केमिकल पॅरामीटर्स काढण्यासाठी आपण त्याचा उपयोग केला, तर ती लोकेशन्स आपण एक्झॅक्टली दिली पाहिजे. दीज आर दी सम मेथड्स की काही पॅरामीटर्स काढण्यासाठी, फिजिकल असतील किंवा केमिकल असतील, त्याच्यासाठी देर आर एन नंबर ऑफ ऑथेंटिक आणि परफेक्ट अशा सायंटिफिक मेथड्स आहेत की ज्या मेथड्सचा उपयोग जो आहे आपण लॅबोरेटरी मध्ये केला. म्हणजे आता ती वाचत वगैरे बसत नाही मी. सो दीज आर दी मेथड्स. आता या मेथड यूज करून फर्स्ट विच इज जस्ट की लॅबोरेटरीच्या मध्ये आलेले रिझल्ट काय असतील, मग त्यामध्ये सँड, सिल्ट, क्ले, त्याच्या प्रॉपर्टीज, ऑल दीज आर दी फिजिकल पॅरामीटर्स, अँड देन त्याच्यामध्ये असलेलं इतर केमिकल पॅरामीटर्स, ते बी काही मी असं वाचत बसत नाही की ते सगळं आपण लॅबोरेटरीमध्ये उभा राहून केलं. आता अगेन
अगेन की जॉग्रफीचा विद्यार्थी लॅबोरेटरी वर्क मध्ये कमी पडतो असं दिसतं. आपलं SP कॉलेज असेल किंवा पुणे विद्यापीठाचं डिपार्टमेंट असेल तिकडं सेपरेट लॅबोरेटरीची लॅब आहे. म्हणजे मी ऑलवेज गायकवाड सरांना आणि त्या काळी कार्लेकर सर वगैरे होते आणि खास करून गायकवाड सर ते कायम तिकडे सॉइल लॅब मध्ये सॉइलचं प्रिपरेशन सॉइल मधल्या प्रॉपर्टीज काढत असताना दिसायचे आणि कंटिन्युअसली मुलं तिकडं ते वर्क करत असायची. हे चित्र हळूहळू कमी होत चाललं किंवा अशा पद्धतीचे जे टॉपिक आहेत एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स. मग आता ह्याच्यामध्ये काय झालं की आपल्याला ते सॉइलचं केमिकल प्रॉपर्टीज आणि सगळ्या प्रॉपर्टीज काढणं आणि त्या सगळ्या गोष्टी करणं हे जसं की आपल्याला असं वाटतं की अरे हे केमिस्ट्रीचं काम आहे, हे बॉटनीचं काम आहे, हे पण तसं नाहीये. जिओग्राफी इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. आपल्या सब्जेक्ट मधनं उगम पावलेली बाकीचे सब्जेक्ट आहेत. तर त्यामुळं जिओग्राफीचा हा बेसच आहे. सॉइलचा अभ्यास करायचा म्हणजे आपण फक्त काळी पांढरी तांबडी हिरवी निळी पिवळी एवढीच सॉइल आहे आणि अशी असते तशी असते असं एवढंच सांगायचं. उतारामुळं खोल होते, चढामुळं उतर होते, जाडी भरडी असते, बारीक असते, मऊ असते, काळी असते एवढंच सांगायचं. त्याच्या पलीकडे गेले पाहिजे आणि मग अशा पद्धतीचं एक्सपेरिमेंटल काम आपल्याकडून झालं पाहिजे. सो असं जर ऍग्रिकल्चर जिओग्राफीच्या रिसर्च मध्ये आपण जर करायला काम घेतलं तर मग मजा येते औरच आणि मग आपल्याकडून काहीतरी रिझल्ट चांगले येतात. सो दीज आर दी काय म्हणूयात रिझल्ट. मग ते ग्राफिकली आपण प्रेझेंट करतोय की कसे म्हणजे 36 मधल्या पुन्हा सिलेक्ट 50% सॅम्पल केले. ऍक्च्युली 36 साइट्स फॉर एक्सपेरिमेंट आणि ह्याच्यासाठी घेतल्या पण पुन्हा त्यातल्या 50% मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट्स पुन्हा निवडल्या आणि त्याच्यावर जास्त काम आपण केलं ते आता आपण हायलाइट केले. मग त्याच्यामध्ये कोणत्या गावांचा pH असेल किंवा कोणत्या गावच्या सॉइलचा किंवा कोणत्या नंबरच्या सॉइलच्या प्रॉपर्टीज कशा होत्या हे आपण प्लॉट करण्याचा प्रयत्न केला. ते प्लॉटिंग आपण मांडलेलं आहे. मी थोडस फास्ट जातोय कारण माझ्याकडे फक्त अर्धा तास असल्यामुळं मी थोडस फास्ट जातोय. ओके, सो दीज आर दी रिझल्ट की जे लॅबोरेटरी मधून आपल्याला मिळाले की कोणत्या प्रकारची सॉइल आहे. आता एक्सपेरिमेंट मध्ये येऊया. अगेन एक्सपेरिमेंट मध्ये आल्यानंतर की बाबा ऍक्च्युअली सॉइल मध्ये ती टर्मरिक लावून बघणे. आता लगेच काही जण असे म्हणतात की नाही मग हे तर बॉटनीमध्ये येतं. यस, बॉटनीमध्ये येतं, जरूर येतं, पण व्हाय नॉट इन जिओग्राफी. जिओग्राफीमध्ये आपण का नाही करायचं. म्हणजे आपण उगवलेल्या पिकांचाच अभ्यास करायचा का उगवून वाढवलेल्या बीचा बी करायचा. कारण जेव्हा तुम्हाला सॉइलच्या एखाद्या विशिष्ट प्रॉपर्टीचा कोरिलेशन विथ दी ग्रोथ अँड विथ द हेल्थ अँड विथ द यील्ड ऑफ क्रॉप घ्यायचा असेल तर यू हॅव टू गो फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी आणि तुमच्या स्वतःच्या एक्सपेरिमेंटल स्टडीवरती आधारित तुमचे रिझल्ट असले पाहिजेत. मित्र, परवा म्हणजे अगदी 8 दिवसापूर्वी मी एका PhDच्या व्हायवामध्ये बसलो होतो आणि ऍज अ रेफरी मी त्या विद्यार्थ्याचा टॉपिक बघितला, ऍग्रिकल्चरचा होता. तर त्याने चांगलं काम केलं होतं पण त्याने एक विधान केलं होतं की बाबा मिक्स्ड क्रॉप मुळे सॉइल मधलं अमुक तमुक 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 हे वाढत असतं. मी म्हटलं हे तुझं स्वतःचं काम नाहीच आहे मुळात. आणि हे कुठे सांगतोय आपण की हे कन्क्लुडिंग रिमार्क मध्ये सांगतोय. कन्क्लुडिंग रिमार्क मध्ये आपल्या अभ्यासाचा बेस असला पाहिजे. ते दुसऱ्याच्या अभ्यासाचा बेस आपण कन्क्लुडिंग रिमार्क मध्ये नाही द्यायचा. दुसऱ्याच्या अभ्यास आणि आपला अभ्यास याच्या आधारे आलेले जे रिझल्ट असतील फॉर युअर स्टडी एरिया अँड फॉर युअर टॉपिक, त्या स्टडी एरिया आणि तुमच्या ऑब्जेक्टिव्ह स्टडी एरिया अँड युअर एम ऑफ युअर स्टडी याच्याशी रिलेटेड जे ऑब्जेक्टिव्ह जे कन्क्लुडिंग रिमार्क येतील तेच रिमार्क आपल्या रिसर्चच्या कन्क्लुडिंग रिमार्क मध्ये पाहिजेत. अलीकडे एखादा थेसिस तुम्ही जरा बघा, शेवटच्या टॉपिक मध्ये असे 200 ऑब्झर्वेशन्स दिलेले असतात
आणि 50 असे काय म्हणा सजेशन्स दिलेले असतात. आणि मग नंबर ऑफ सजेशन मध्ये हे शासनाने करावे, हे असे करावे, तसे करावे, तसे लाईक वाईज असतात. सो हा आपला पार्ट नाही, हा आपला विषय नाहीये. सो कम टू द पॉइंट की आपल्या रिसर्च मध्ये आपण जर स्वतःहून सम एक्सटेंट जर एक्सपेरिमेंटल स्टडी केला, आता जसं की GIS आणि रिमोट सेन्सिंग मध्ये तुम्ही थोडं क्वेरी अनालिसिस हे ते करता, म्हणजे नंबर ऑफ पॅरामीटर्स घेऊन लेअरचं अनालिसिस करता आणि म्हणजेच थोडक्यात काय करता तर तुम्ही जास्तीत जास्त कोरिलेशन असलेल्या पॅरामीटरकडे किंवा त्या पॅरामीटरच्या संख्येकडे जाता आणि तुम्ही त्याचं रिलेशन स्ट्रॉंग आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करता. सो हेच रिलेशन, स्ट्रॉंग असल्याचं रिलेशन बेसिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी पासून जर स्वतः ओन स्टडीला सुरुवात केली तर अधिक तुमचा टॉपिक इनोव्हेटिव्ह होतो आणि लॉंग लाईफ आपल्याला सांगण्यासारखा होतो किंवा आपण त्याच्यावर बोलतो, असं मला सांगायचंय. सो की इव्हन हा आता अगदी लावणीपासून, म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की कोरडीला पेरलं किंवा कमी पाऊस पडला आणि आता परत दुबार पेरावं लागतंय, अशा बातम्या येतात पेपरला. तर ते काय होतं की मग ते बियाणं रादर खूप खोल जातं, रादर खूप वर राहतं किंवा सोडल्यावरती म्हणजे जमिनीत सोडल्यानंतर मग ते पाऊस पडतो जास्त की मग ते बियाणंच नासून जातं किंवा पाऊस कमी पडतो की ज्याला अंकुर फुटलेले आहेत ते तिथं करपून जातात. सो असं काहीतरी घडतं आणि मग आपल्याला दुबार पेर म्हणजे परत एकदा पेरावं लागतं. म्हणजे बियाणं एक्झॅक्ट कुठं ठेवायला पाहिजे, ऊसाचं बेणं असेल किंवा काही काही असेल, तर ते खूप गरजेचं आहे. आता हा सगळा पार्ट बॉटनीमध्ये येतो, पण आपण जिओग्राफरने सुद्धा का नाही करायचा असा प्रश्न आहे. कारण मग आपला स्टडी होल स्टडी होत नाही, आपला स्टडी आधांतरित होतो आणि या आधांतरित स्टडीमुळंच आपले रिझल्ट असे हलके फुलके होऊन जातात किंवा आपले रिझल्ट हे इनोव्हेटिव्ह होत नाही किंवा आपले रिझल्ट हे डिपेंड करतात. म्हणजे अमुक झालं तर मग नाही होणार, तमुक झालं तर मग होईल कदाचित, मग सो कदाचित आणि याच्यावर ते तरंगायला लागतात. मला काय म्हणायचंय ती आय थिंक तुमच्या लक्षात आलं असेल. सो एक्सपेरिमेंटल स्टडीजला सुरुवात केली ती बॅगच्या साईज पासून आणि सीड कुठं टाकायचं त्याच्यापासून सुरुवात झाली आणि मग ऍक्च्युली एक्सपेरिमेंटल स्टडी सुरुवात केला. त्याच्यामध्ये सुद्धा ABC टाईप ऑफ बॅग्स घेतल्या की ज्याच्यामध्ये थोडी सम एक्सटेंट असे फर्टिलायझर्स टाकले, एकामध्ये नाही टाकले, एकामध्ये केमिकल फर्टिलायझर्सचा वापर केला आणि म्हणजे 1 row ऑफ सच एक्सपेरिमेंटल सॅम्पल्स त्याच्यामध्ये आपण ॲज इट इज सॉइलचा वापर केला. देन द सेकंड रो दॅट इज B रो की ज्याच्यामध्ये एक आपण म्हणतो ना गावाकडचं खत, ह्युमस असलेलं गावाकडचं खत ते टाकलं आणि तिसऱ्या रो मध्ये आपण केमिकल म्हणजे आपण म्हणतो ना युरिया, सुफला वगैरे वगैरे, तर त्याचा उपयोग केला. आणि देन वी ऑब्झर्व काय केलं. सो फर्स्ट इज अ जर्मिनेशन. सो जर्मिनेशन म्हणजे उगवण क्षमता, बियाणं उगवून येण्याची क्षमता, म्हणजे ती कधी त्या बॅगच्या वर दिसायला लागलं. हे फार महत्वाचं आहे मित्रांनो, कारण आपल्याकडे आपण ज्वारी लावतोय, गहू लावतोय, बाजरी लावतो आणि मग ती पटकन उगवून जमिनीच्या मातीच्या बाहेर आलं तर त्याची मर्त्यता, दी मोर्टॅलिटी ऑफ द क्रॉप, ते सिडलिंग, हे इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ जर्मिनेशन. जर्मिनेशन म्हणजे उगवण क्षमता, त्याच्यावरती ते डिपेंड करतं. का तर जर आता ज्वारीचे दाणे आहेत, मकेचे आहेत, कशाचे बी असतील, ते जर उगवून जमिनीच्या बाहेर आले तर आणि थोडा जास्त पाऊस पडला किंवा थोडा कमी पडला तर विथ द सनलाइट आणि बाहेर आल्यामुळं त्यांची मर्त्यता कमी होते. तर त्यामुळे जर्मिनेशन, रेट ऑफ जर्मिनेशन आपण बघितलं पाहिजे. सो या सर्व एक्सपेरिमेंटचा आपण रेट ऑफ जर्मिनेशन बघितला म्हणजे सो स्टडी स्टार्ट्स, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी स्टार्ट विथ द जर्मिनेशन.
the observation of germination. So observation number 1 45 days, then 75 days, then अशी ऑब्झर्वेशन्स घेतली. आता त्याच्यामध्ये ठराविक दिवसांचा सिक्वेन्स नाही का, कारण जिथं आपलं एक्सपेरिमेंटल फार्म होता तिथं जेव्हा जेव्हा आम्हाला जाता आलं तेव्हा आम्ही घेतलं, किंवा आता एक घेतलं पाहिजे ऑब्झर्वेशन या पद्धतीने घेतलं. म्हणजे त्यामध्ये असं काय पिरियडिक हे नाही, म्हणजे ते जसं आपण ग्राफ देताना एक सिस्टमॅटिकली पिरियड मेंटेन करतो तसा नाहीये इकडं. सो दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स. तुम्हाला दिसतंय की इकडं त्या प्रत्येक बॅगला लेबलिंग केलेलं आहे, नावं दिलेले आहेत, किंवा त्या स्टेजेसचं फोटो घेतलेले आहेत ते तुम्हाला दिसत आहेत. एनिवे, मग आता इकडे त्या फर्स्ट ऑब्झर्वेशन मध्ये काय दिसलं, सेकंड ऑब्झर्वेशन मध्ये काय दिसलं, मग त्या दिसण्यामध्ये काय, सो दी हाईट ऑफ द बार्क, हाईट ऑफ द प्लांट, हाईट ऑफ द लीव्स, किंवा लेंथ अँड विड्थ ऑफ द लीफ, म्हणजे बॉटॅनिकल वर्क आहे. हे बॉटॅनिकल वर्क आपण का करतोय, कारण आपल्याला एंड प्रोडक्ट दी क्वालिटी ऑफ टर्मरिक वर जायचंय, आणि द रिलेशन of soil properties with the quality of that plant, that is turmeric, हे आपल्याला जोडायचंय. का जोडायचंय, हळदी जसं ऊस आहे की ज्याच्यामध्ये शर्करेचं प्रमाण जास्त असेल तर दॅट इज गुड फॉर दी रिकव्हरी, तरच तुम्हाला कारखान्यामधनं जास्तीत जास्त साखर निघेल. अदरवाईज त्या नुसत्या पाण्याचा काहीच उपयोग नाही, कारण तिकडे मोर दॅन 90% हे जस्ट पाणी आहे की जे इव्हॅपोरेट होऊन जाणार आहे कारखान्यामध्ये. आणि सो द रिकव्हरी डिपेंड्स अपॉन दी क्वालिटी, दी प्रपोर्शन ऑफ दी शर्करा, असं जे आहे ना. तसं टर्मरिकच्या बाबतीत आपण म्हणतो टर्मरिकचं तेल लावतोय. आता ह्या n नंबर ऑफ, मला काही बऱ्याच मुली दिसत आहेत आपल्या ग्रुपवर की त्यांना माहित आहे ती ऑल कॉस्मेटिक मध्ये, प्रत्येक कॉस्मेटिक मध्ये टर्मरिक असतं. हा, मग ते काही असू द्या. मग हे ते कशाच्या क्वालिटीवर अवलंबून आहे. सो दी कुरकुमिन नावाचा एक घटक आहे की ज्याच्यामुळे हळदीचा पिवळा रंग गडद की तपकिरी की ब्राऊन कडे जाणारा की कसला मिळेल हे डिपेंड करतं. आणि मग त्याच्यातनं तेल निघणं, हळदीचं तेल, की जे तेल किंवा जे तेलाच्या आधीचं प्रोडक्ट असतं ते तुमच्या विको टर्मरिक वगैरे आपण म्हणतो ना, विको टर्मरिक वगैरे काहीतरी आहेत त्या चेहऱ्याला लावण्याच्या गोष्टी. सो ते तिकडं आहे आणि मग त्याचा दर ठरेल. आणि मग एक्सपोर्ट क्वालिटी, इम्पोर्ट क्वालिटी अँड क्वालिटी प्रोडक्ट नावाने त्याला ओळखलं जाईल. सो आपल्याला एंड पॉइंटला जायचंय, म्हणून मग ही ऑल सच एक्सपेरिमेंट्स जी तुम्हाला बॉटॅनिकल एक्सपेरिमेंट्स मध्ये दिसतील, बॉटॅनिकल सायन्स मध्ये दिसतील, ती सुद्धा आपण करायला पाहिजे असा एक आमचा समज आहे. आणि म्हणून आम्ही ते एक्सपेरिमेंट्स, ओन एक्सपेरिमेंट, आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पुढच्या ऑब्झर्वेशन मध्ये केल्या. आणि दिस इज दी एंड प्रोडक्ट, की मग ते हळद निघते, मग त्याची वजन, मग प्रत्येक बुंद्यामधनं किती वजन, त्याची लेंथ, जाडी, का तर त्याच्या जाडीवरती, त्याच्या लांबीवरती, त्याच्या आतला जो, तुम्ही जर हळदीला असं, तुम्ही जर कच्ची हळद बाजारातून कधी, या आपल्या मुली ताई आहेत त्यांना माहिती असेल की ते हळदीचं लोणचं वगैरे टाकतात किंवा हळद कच्ची आणतात आणि घरामध्ये त्याचं काय काय करत राहतात. तेव्हा तिला जर आडवं आपण चिरलं, आडवा छेद घेतला, क्रॉस जर आपण त्याची प्रोफाईल बघितली तर तुम्हाला दिसेल की आतमध्ये आत गेलं की त्याचा गर्दपणा जो आहे पिवळा तो वाढत जातो. नाही, हे आहे कुरकुमिनचं प्रमाण. आणि म्हणून मग ह्या सगळ्या गोष्टी गरजेच्या आहेत. आणि मग कुठल्या सॉइलने, एक्झॅक्टली कोणत्या सॉइलने काय प्रॉपर्टीज दिल्या हे आपल्याला गरजेचं आहे बघायचं. सो दीज आर दी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. आता अशा पद्धतीने हा एक्सपेरिमेंटल स्टडी केला. आता मग रिझल्ट काय आले ते महत्वाचं आहे. आता लक्षात घ्या की मी काही रिझल्ट तुमच्या पुढे ठेवतो आणि मग आपण 5 मिनिटांनी थांबू, म्हणजे शेवटचे 10 मिनिट तुम्हाला मिळतील. माझ्याकडे अजून स्लाइड आहेत आणि अजून बोलू शकतो, पण आपण इथं थांबूयात दिलेल्या वेळेप्रमाणे. सो लेट अस डिस्कस दी यील्ड विथ दी मॅप, विथ द लोकेशन अँड with the soil property. Take an example of sandy soil, clayey soil and असे की ज्याचं रिलेशन त्या यील्ड बरोबर कसं आहे आणि ते लोकेशन त्या मॅप वर कुठं आहे
हे अशा पद्धतीने जोपर्यंत तुम्ही एंड प्रॉडक्टला जात नाही तोपर्यंत तुमचा रिझल्ट कोणी ऐकत नाही, किंवा तुम्हाला प्रोडक्टिव्ह असं सांगता येत नाही, अप्लाइड असं काहीतरी सांगता येत नाही. म्हणजे मला आता हे सांगता येतं की या तुमच्या जमिनीमध्ये अशा अंतरावरती पीक लावलं पाहिजे, इतक्या उंचीवर लावलं पाहिजे, इतक्या खोलीवर दाबलं पाहिजे बेनं, किंवा हे व्हरायटी नको, किंवा अशा पद्धतीचं साधं खत दिलं पाहिजे, किंवा केमिकल खत हे नको किंवा हे पाहिजे. हे केव्हा सांगू शकणार आहे आपण? तर हे याच्या वेळेस सांगू शकतो आपण की जर एक्झॅक्टली मॅप लोकेशन अँड युअर रिझल्ट आणि रिझल्ट मधला अफेक्टिंग पॅरामीटर कशाने इफेक्ट केलाय तुमच्या त्या संबंधित गोष्टीवरती, याचं जोपर्यंत रिलेशन तुम्ही नाही लावणार तोपर्यंत तुम्हाला हे काहीही सांगता येत नाही. आणि मग तुमचा टॉपिक जो आहे तो तुम्हाला मजा देत नाही तर नाहीच, इतरांना काय देणार आहे? म्हणजे तुम्हाला काहीच सांगता येत नाही तर तो इतरांना काहीही सांगू शकत नाही. अशा पद्धतीचा हा रिझल्ट आहे. सो ऑल दीज आर दी रिझल्ट की ज्याच्यामध्ये वरती लक्षात घ्या की वरती एक कॉमन मॅप आहे की ज्याच्यामध्ये वेट केजी मधलं मिळालेलं वेट आहे, वजन आहे, आणि खाली इथं के आहे, म्हणजे सॉइल मधला के आहे, हा पी आहे, मग इकडे आता एन होता आधी, मग त्याच्या आधी आणखीन पुढचे पॅरामीटर 1-2 जे बी आपण घेतले, ओसी आहे, आणि हे सगळे पॅरामीटरचं कोरिलेशन CaCO3 आहे. तर अशा पद्धतीचे हे जे पॅरामीटर आहे नियर अबाउट बेसिक 22 पॅरामीटर्स, म्हणजे विथ मिनरल अँड स्ट्रेस इलेमेंट्स. सॉइल मध्ये काही ट्रेस इलेमेंट्स असतात, म्हणजे अत्यंत कमी प्रमाण असतं त्यांचं, परंतु त्यांचा इफेक्ट जो असतो तो दिसतो, म्हणजे तो असतो, आणि म्हणून ते ट्रेस इलेमेंट सुद्धा आपल्याला घेतले पाहिजेत, म्हणून ते आपण घेतले. आता एक उदाहरण तुम्हाला पटकन समजेल म्हणून हे मी शोधत होतो. दिस इज पीएच. हा वरचा ग्राफ जो आहे तो आहे की यील्ड किती मिळालं, अँड द सेकंड ग्राफ प्रेझेंटिंग दी pH लेवल ऑफ pH ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सॅम्पल. आणि मग त्या सॅम्पल मध्ये ज्यांचा pH कमी आहे, हा ठराविक आहे, त्यांचं यील्ड आपल्याला एक्झॅक्टली जास्त दिसतं. एका एक्झाम्पलचा अपवाद वगळता दिस रेड लाईन इज एक अपवाद आहे. मग तो का अपवाद असेल तर त्याला कदाचित दुसरी प्रॉपर्टी क्रॉस जात असेल तर ती आपण पुढे चेक करू. पण ओव्हरऑल रिझल्ट काय आहे तर ज्यांचा पीएच हाय आहे त्यांचं यील्ड कमी आहे, आणि ज्यांचं पीएच एका ठराविक लेवलला आहे त्यांचं यील्ड जास्त आहे. हे सरळ सरळ कोरिलेशन आपल्याला दिसतं. आणि मग आपण जाणार आहोत की पीएच कुठल्या शेतामध्ये, कुठल्या एरियामध्ये, म्हणून द मॅप, आणि यील्ड कुणीकडे दिलंय, आणि मग त्या मॅप आणि यांचं जसं की आता तुम्ही जीआयएस मध्ये करता. पण आता जीआयएस मध्ये हे कशाच्या आधारावर करतो आपण? सेकंड हँड डेटा. तुम्हाला पीएच चा डेटा आणि तुम्हाला यील्डचा डेटा कुणाचा तरी असेल तर मग तुम्ही मॅपिंग वर टाकणार आणि मग लेयर्स बनवणार, आणि मग तुम्ही क्वेरी अनालिसिस मधनं तिकडं जीआयएस मध्ये तुम्ही रिझल्ट देणार. सो दिस इज द म्हणजे हाफ पार्ट आहे, रिसर्चचा अर्धा पार्ट आहे. रिसर्चचा अर्धा पार्ट असो म्हणजे संपूर्ण रिसर्च आपण प्रत्येकानेच केलं पाहिजे असं काही नाहीये. पण जर तुम्ही एखादा टॉपिक सिलेक्ट केला, अगदी आयुष्यभर मी याच लाईन ऑफ थिंकिंगने काम करेन असं जरी म्हटलं, काही जणांनी इनोव्हेशन्स म्हणजे इक्विपमेंट अँड टूल्स ऑफ ऍग्रिकल्चरच्या त्याच्या इनोव्हेशन मध्ये काम करायला जर सुरुवात केली तर तुम्हाला विश्वास बसणार नाही की आपल्या हातून 20, 25, 50 इनोव्हेटिव्ह टूल्स फॉर फार्मर्स तयार होऊ शकतात. आणि नंबर ऑफ तुम्ही जे काही स्टुडंट असाल ते मॅक्झिमम किंवा सगळेच फार्मर्सची लेकरं असाल तर हे इनोव्हेशन तुमचं त्यांच्या हातापर्यंत जाईल की ज्यांना कष्ट कमी पडेल. सो लाईकवाईज असं काहीतरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी व्हावा. रिसेंटली मी सिवेज सिस्टम वरती काम संपवलंय आणि तिकडं आम्ही
हे अगदी एक जाता जाता उदाहरण म्हणून सांगतो की गटार काढण्यासाठी आता अजूनही माणसाला स्वतःला त्या गटारीमध्ये उभं राहावं लागतंय किंवा खोऱ्यानं आणि तसल्या त्या काही हत्यारांनी गटार काढावं लागतंय की ज्याच्यामध्ये संपूर्ण माणूस त्या गटारातल्या पाण्याने ओलाचिंब झालेला आपण व्हॉट्सअपला वगैरे बघतो. सो माझ्या मनात कल्पना आली की ही गटारं आपोआप कशी क्लीन करता येईल, आणि म्हणून त्याच्यासाठी मी पहिलं माझ्या डोक्यात आलेली कल्पना होती ती की जर माणसाच्या हृदयातली व्हेन आपण बाहेरून क्लीन करू शकतो, तर मग गटाराची एवढी गंगा आहे ती बाहेर उभा राहून आपण का नाही क्लीन करू शकतो. सो आम्ही सध्या त्याच्यावर काम करतोय आणि बऱ्यापैकी त्याच्यामध्ये यश आले नाही. सो लाईकवाईज जर आपण डिव्होशन द्यायला सुरुवात केली तर तुम्ही 1, 2, 4, 5 वर्षानंतर तुम्ही एक चांगलं काम केलं असं इतरांनाही वाटतं आणि सगळ्यात मस्त म्हणजे स्वतःला वाटतं. सो मला असं वाटतं की 4:21 झालेले आहेत आणि मी काही हा टॉपिक अधिक म्हणजे तुम्हाला जेवढा सांगायचा होता तेवढा आय थिंक की मी फिनिश केलाय. आपण इथं थांबूयात. तुमच्या काही शंका किंवा डिस्कशन असेल तर मला आनंद वाटेल की तुमच्या बरोबर काही गोष्टी शेअर करायला किंवा त्याच्यावर बोलायला. सो थँक्यू. हॅलो. थँक्यू सर. हा, थँक्यू सर. थँक्यू सर. द सेशन इज आणि ऍक्च्युली ओपन. आता शेवटच्या क्षणामध्ये खरं तर ती सुरुवातीला घाई झाल्यामुळं की मी आपल्या SP कॉलेजचाच विद्यार्थी आहे, पुणे विद्यापीठाचा विद्यार्थी आहे, आणि त्यामुळं तिकडचे सर्व सिनियर मोस्ट जेही शिक्षक आहेत ते माझे स्वतःचे मला शिकवलेले शिक्षक आहेत. त्या सगळ्यांची आठवण, सगळ्यांना प्रणाम करतो. डॉक्टर गायकवाड सर यांना आमचा सलाम, आणि बाकी आता हे काय म्हणायचंय, देवणे सर आणि ढवळे सर आणि बाकीचे सगळे हे आमचे जवळचे मित्र, या सगळ्यांना प्रणाम करून मी थांबतो. त्यांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो की सच टाइप्स ऑफ ही अपॉर्च्युनिटी आम्हाला दिली. थँक्यू. आपण बोलूयात काही 2 मिनिटं 5 मिनिट जेवढा वेळ आहे तेवढा. ओके. येस सर. येस सर. येस. जर कोणाला क्वेश्चन असतील, काही शंका असतील तुमच्या रिसर्च संदर्भात, तर सरांना विचारू शकतो. येस आपटे मॅडम. येस. सर, मला एक विचारायचं होतं, आता हो. जर आपण बघतो की जास्त शिकलेली मुलं ही पारंपरिक शेती न करता आधुनिक पद्धतीने, म्हणजे कमी जागेमध्ये जास्तीत जास्त उत्पादन कसं मिळवता येईल, त्याच्यामध्ये विविध फळं म्हणा किंवा आता फुलांची शेती असं केलं जातं, तर याला काय भविष्य आहे? म्हणजे शेतीकडे जो युवक आहे, शेतीकडे पाठ वळवत होता, आता तो पुन्हा त्याच्याकडे जात आहे. तर भविष्य काळामध्ये आपल्या भारतामध्ये अशा प्रकारच्या शेतीला प्राधान्य दिलं जाईल का? मला असं विचारायचं होतं, कारण फ्युचरच्या दृष्टीने. चांगला प्रश्न आहे ताई. निश्चितच भविष्य आहे, आणि आता ते कोणी कुठलं करिअर करावं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, परंतु किंवा पाठ फिरवणं वगैरे असं काही नाहीये. थोडेसे 4-2 शिकलेली लोक पुन्हा एकदा इंटरेस्ट जास्त घेत आहेत. आपल्याकडे प्रॉब्लेम काय आहे की आपण खरं तर शेती खूप उत्कृष्ट पद्धतीने करायला लागलोय, आणि त्याच्यामध्ये खूप सारे इनोव्हेशन्स आपण ऑलरेडी आणलेले आहेत असं मी अगदी सांगेन. आणि याच्यासाठी आपले फार्मर्स बेसिक आणि आपले संशोधक जे बी असतील यांना ते सगळं क्रेडिट जातं. प्रॉब्लेम आपल्याकडच्या आत्ताच्या शेतीचा आहे फक्त इकॉनॉमिक्स, फक्त मार्केटिंग हा प्रॉब्लेम आहे. पण भविष्यामध्ये विश्वभर आपलं मार्केटिंग हळूहळू वाढत चाललेलं आहे, आणि त्या अनुषंगाने जर बघितलं तर तुमच्या बेसिक प्रश्नाकडे येतो की निश्चितच आपल्या शेतीला जास्त डिमांड येईल, आणि कारण त्याचं पुन्हा जे फिजिकल जिओग्राफीमध्ये काम करत असतील त्यांनी लक्षात घ्या, कारण आपलं फिजिक्स म्हणजे फिजिकल आपलं सेटअप आपल्या इंडियाचं, ते बायोडायव्हर्सिटी मेंटेन करणारं, विविधता असलेलं, व्हरायटी ऑफ सॉइल असलेलं, आणि क्लायमेटॉलॉजिकली अशी व्हरायटी सगळी असल्यामुळं या सगळ्या गोष्टी घडतायत. आणि म्हणूनच मग आपल्याकडच्या पिकांना एक खास महत्व आहे. इवन तुम्ही टीचं म्हणजे चहाचं उदाहरण घ्या, कशाचंही उदाहरण घ्या, खूप सुंदर आहे भविष्य निश्चितच. येस मॅडम.
अजून कोणतरी विचारत होतं का? हॅलो, माझा आवाज येतोय? हो सर. हो हे. जर कोणी विचारत नसेल तर अजून एक मला डाऊट होता. हो हो मॅडम, विचारा ना. आपल्याकडे अजून अ, 5 मिनिट आहेत हो हो. बहुतेक. सर, आपण बघितलं होतं ते सत्यमेव जयतेमध्ये पंजाबमध्ये अति कीटकनाशकांचा वापर केल्यामुळे तिथल्या जमिनी नापीक झाल्या होत्या. तर त्यांना पुन्हा आपण वापरात आणू शकतो का, की काय किती बॅरल लँड म्हणूनच किंवा नापीक जमीनच म्हणून ओळखता येईल फ्युचरमध्ये? अशी काही टेक्नॉलॉजी येणार आहे का तसं? कारण कसं त्याचा पट्टा खूप मोठा आहे. पहिलं म्हणजे तुमचं मी खरंच कौतुक करेन की तुमचं ऑब्झर्वेशन चांगलं आहे आणि तुमच्याकडे चांगल्या पद्धतीचा डेटा आहे. खरं तर म्हणजे त्यामुळे तुमचं आधी पहिल्यांदा मी कौतुक करेन. आणि दुसरं म्हणजे की आता काय झालंय मॅडम, की आपली एक काळ अशी गरज होती की आपल्याला पर हेक्टर पर एकर उत्पादन वाढवण्याची एक गरज होती. आणि त्यामुळे आपण उत्पादन वाढीकडे लक्ष देताना व्हरायटी मधला चेंज असेल किंवा इरिगेशन मधला पॅटर्न असेल किंवा मग पेस्टिसाइड्स आणि केमिकल फर्टिलायझर्स हे सगळं करताना आपल्याकडून निश्चित अनेक भागांमध्ये चुका झालेल्या आहेत. खास करून रिव्हराईन बेल्ट जो आहे, नदीच्या बाजूचे जे बेल्ट्स आहेत, इकडे सगळीकडे आपला हा प्रॉब्लेम झालेला आहे. आणि म्हणून मग आपल्या त्या भागातल्या जमिनी, अगदी तुम्ही पंजाबचं उदाहरण दिलं, पण आपल्या आजूबाजूच्या जिथं जिथं कृष्णा ह्या त्या सगळ्या आपल्या नद्या आहेत ना, छोट्या छोट्या अगदी घ्या उदाहरण, तुमच्या भागातल्या घ्या, यांच्या बाजूच्या जमिनी आता क्षारयुक्त झालेल्या आहेत. आणि याला आता पर्याय हाच आहे की आपण त्याला पुन्हा ट्रीटमेंट देणं. आणि आपण ट्रीटमेंट बी आता बऱ्यापैकी चांगले करायला लागलोय आणि त्या कव्हर करतोय. पण अगेन पुन्हा जर आपण त्याच पद्धतीचं क्रॉपिंग पॅटर्न राबवला तर मग आपण परत त्यातनं बाहेर नाही निघणार. पण आपल्याकडे भरपूर लँड आहे अजून. पण तुमचा प्रश्न बेसिक बरोबर आहे की लँड वायाच जातीये आणि त्याला ह्या सगळ्या कारणं आहेत, ती आहेतच. अगदी बरोबर. कारण आपल्या गावाकडे स्पेशली मराठवाड्यामध्ये बघा, पडीक ठेवली जाते 1-2 वर्ष. तुमचा आवाज कट होतोय मॅडम. आता येतोय सर माझा आवाज? तुमचा आवाज थोडा कट. माझा आवाज येतोय सर? नाही, तुमचा प्रश्न मला कळाला नाही कारण कट झाला आवाज मधनं अच्छा, मधनं. नाही मी हे म्हणत होते हा, आता बोला. की मराठवाड्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी काय होतं, पडीक ठेवली जाते 1-2 वर्ष, त्याच्यावर काही शेती केली जात नाही. तर ज्यावेळेस असं कारण विचारलं जातं की का पडीक ठेवली आहे, तर त्यावेळेस असं म्हटलं जातं की नाही, जे पूर्वी जेवढं पीक मिळायचं ते मिळत नाहीये. तर हे खरंच असं करतात का, पडीक ठेवली जाते का, की ऍक्च्युली म्हणजे विश्रांती? त्या ट्रॅडिशनल ट्रीटमेंट आहेत. तुमच्या कोकणामध्ये सुद्धा ते रॅपिंग आपण त्याला म्हणतात, रापवली म्हणजे गरम केली, म्हणजे त्याच्यामध्ये ते पेटवतात वगैरे. त्याचे एका बाजूनं म्हणजे बेनिफिट असतात, एका बाजूनं म्हणजे आपण क्लायमेटॉलॉजिकल आपलं एन्व्हायरमेंटच्या दृष्टीनं, त्या धुराच्या दृष्टीनं बघितलं की मग तिकडे आपल्याला काही दिसतात. परंतु ह्या ज्या ट्रीटमेंट आहेत ह्या पहिल्यापासून आहे. आता काय झालंय मॅडम, आपण 3-3, 4-4 पिकं घ्यायला लागलोय आणि त्यामुळेच तर मग आपण जमिनीतनं सगळा कस काढून घेतो आणि ट्रीटमेंट आपण वरची देतोय. म्हणजे अगदी आता मला असं उदाहरण देता येईल की ते आपण म्हणतो ना, वरव दूध आणि आईचं दूध, ह्याच्यातला जो फरक आहे, लाईकवाईज सॉइल मधलं प्रॉपर्टीज आणि आपण त्याच पद्धतीची खतं देणं आणि वरून देणं खतं, म्हणजे ही केमिकल खतं ही शॉर्ट टर्म साठी असतात आणि काय म्हणू आपण, एखादी टॅबलेट घेऊन आपल्याला तरतरीत वाटण्यासारखे असतात, पण ती टॅबलेट साईड इफेक्ट करणारी असते. तसं हे सगळं चालतंय आणि तसं हे होतंय. तुम्ही म्हणताय तशा पद्धतीने ती सूर्यप्रकाशाखाली असेल किंवा ती उलतापालत करणं, नांगरून, ह्या सगळ्या ट्रीटमेंट आहेत. आणि तीच तर असते सॉइलची घडामोड होणं, म्हणजे सॉइल मध्ये प्रॉपर्टी अगेन रिजनरेट होणं. ह्या ज्या प्रक्रिया नॅचरल आहेत त्याच आहेत, तुम्ही म्हणताय त्या. अगदी बरोबर आहे. ओके, थँक्यू सर. येस. खरं ऍक्च्युली जरा कमी वेळ मिळाला, पण गुड. अजून कोणाला काय विचारायचं असेल तर माझ्या सगळ्यांना तुमचा शुभेच्छा. मेल आयडी वगैरे सरांकडे जर देऊन ठेवता आला तर प्लीज द्या, भविष्य काळात मॅडम, जर आम्हाला उपयोगी येईल. आता अगदी आता ज्या पीपीटी होता मला वाटतंय मी परत त्याला जोडू का, किंवा ASKadam 505@gmail.com, ASKadam 505@gmail.com हा माझा
म्हणजे ईमेल आयडी आहे आणि तुम्ही तिकडं आमच्या विद्यापीठाच्या वेबसाईटला सर्च केलं की तिकडे सगळी माहिती मिळेल. आणि ऑलवेज कधीही कुठलाही टॉपिक असू द्या, जिथं कुठं माझ्यासारख्याची गरज पडेल तिथं आवाज द्या. ऑलवेज थँक्यू. येस. ओके. कुठं काम Thank you. करताय आपटे मॅडम, तुम्ही कोणाकडे काम करताय? माझे गाईड देवणे सर आहेत. क्या बात. बर, हो. ठीक आहे, चला. येस. थँक्यू सर, थँक्यू. ओके, चलो शीतल- बाय. येस येस, एक 1 मिनिट सर, 1 मिनिट. शीतल मॅडम, बर. what हो सर. गुड इव्हिनिंग वन अँड अरे ऑल. एकदा चेहरे दाखवा तुम्हा सगळ्यांचे. आपले व्हिडिओ ऑन करून. गुड. जाधव सर आले. वा, योगेश. गुड. यंग चाम. काही जण नोकऱ्या करत असतील, काही जण यस. गुड. सर सुरू करू का? हो हो, सुरू करा. कारण आपल्याला 4:30 ला बनवायचं. I take an opportunity to give a formal vote of thanks for today's lecture to Dr. Avinash Kadam. Thank you very much, sir, on your elaborative guest lecture, which was on impact of physical and chemical properties of soil on yield and quality of turmeric cultivation. Sir, your expertise and your thoughts on the said topic will definitely help us in our ongoing research. On the behalf of all the PhD student and organizers, I would like to thank you for today's informative guest lecture. I also thank the Department of Geography, SP College Pune, and the organizers for giving us this opportunity to listen you. Thank you very much, sir. Thank you once again. गुड. And thank you Chalo. all of you. थँक्यू वा. सर, थँक्यू. चलो बाय. थँक्यू. ओके, बाय. बाय. Thank you, sir. ओके, थँक्यू बाय. सर. बाय दादांनो.